પ્રયાગરાજ મહાકુંભનો આજે 40મો દિવસ દેશભરમાંથી શ્રદ્ધાળુઓનો અવિરત પ્રવાહ ચાલુ। અત્યાર સુધીમાં 58 કરોડથી વધુ ભક્તોએ પવિત્ર ગંગામાં સ્નાન કર્યું। 26 ફેબ્રુઆરીએ મહાશિવરાત્રીમાં શાહી સ્નાન કરાયું। સતત 6 દિવસથી રોજ 1 કરોડ શ્રદ્ધાળુ કરી રહ્યા છે પવિત્ર સ્નાન। महाशिवरात्रि स्नान ने लईने रेलवे विभाग एलर्ट पर। भीड़ नियंत्रण माटे मुख्य स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनावाया। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटीले महाकुंभ में डूबकी लगावी। पाटीले त्रिवेणी संगम में पूजा करीने पवित्र स्नान कर्યું। परिवार साथे सीआर पाटीले त्रिवेणी संगम में स्नान कर्યું। प्रयागराज में कुंभना स्नान करती महिलाओं वीडियो वायरल करवा मुद्दे यूपी पुलिस की कार्यवाही। 103 जेटला सोशल मीडिया एकाउंट्स ने नोटिस अपाई। गंगा नदीना पाणीना रिपोर्टने लई मोरारी बापू अकड़ाया। कह્યું महासंगम स्नान चाली રહ્યું છે ત્યારે ગંગાના પાણીનો રિપોર્ટની જરૂર નથી। વારાણસીમાં કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી જેપી નડ્ડાની બેઠક। નડ્ડાએ કેન્દ્રીય આરોગ્ય અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરી અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા વિચારણા કરી। દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી બન્યાના પ્રથમ દિવસે જ રેખા ગુપ્તા એક્શન મોડમાં। પૂર્વ સીએમ આતિશી અને અન્ય પૂર્વ મંત્રીઓના તમામ અંગત સ્ટાફ અને વિભાગમાં નિમણૂક કરાયેલા અધિકારીઓને તાત્કાલિક અસરથી હાંકી કઢાયા। એલઓસી પર શાંતિ સ્થાપવા ભારત પાકિસ્તાનની ફ્લેગ મીટિંગ। બંને દેશની સેનાના પ્રતિનિધિ વચ્ચે 4 વર્ષમાં પહેલીવાર 75 મિનિટ ચર્ચા થઈ। એક મહિનામાં એલઓસી પર ફાયરિંગ અને બ્લાસ્ટની 5 ઘટનાઓ। मुंबई में 14,000 करोड़ना खर्चे बनेलो कोस्टल रोड खखड़धज थता पीएमओए राज्यना मुख्य सचिव पासे जवाब मांग्यो। कोस्टल रोड परना डामर पेचनो वीडियो वायरल थता पीएमओ एक्शन मोड में। बीएमसीए हाजी अली थी वरली वच्चे बनावेलो रोड थोड़ा ज महीनाओं में खखड़धज बन्यो। कोस्टल रोड परनी तिराड़ोने डामरथी भरवामां आवी। बिहारना सासारामમાં બોર્ડની પરીક્ષામાં ચોરી ન કરવા દેતા વિદ્યાર્થીની હત્યા। 2 વિદ્યાર્થીઓને પ્રશ્નોના જવાબો ન બતાવતા થયેલી બબાલમાં અંધાધૂંધ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું। મદુરાઈમાં એગ્રીકલ્ચર હેતુથી વૈગાઈ નદીમાં પાણી છોડવામાં આવ્યું, જેના ડ્રોન દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા। ચારેકોર પાણી જ પાણી જોવા મળ્યું। समय मर्यादा काम पूर्ण नहीं करनार विरुद्ध अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कार्यवाही हाथ धरशे। वाड़ज फ्लायओवर और स्मशान बनावनारने नोटिस फटकारवामां आवी। वाहन व्यवहार मंत्रीए जाहेरात करी धोरण 10 और 12 विद्यार्थीओ माटे एसटी दौड़ावाशे। 17 फेब्रुआरी थी 10 मार्च दरमियान वधारानी बसों दौड़ावाशे। रेग्युलर उपरांत 250 ट्रीप चलाववानुं आयोजन करायुं। अरवली में कौभांडी भूपेन्द्र झालाना समर्थन में होर्डिंग्स लाग्या। मोड़ासाना भवानपुर पाटिया लीभोई गामे होर्डिंग्स लागेला जोवा मळ्या। पोलीसे चोक्कस कार्यवाही न करता कौभांडीना समर्थको बेफाम बन्या। મહેસાણા में दबाण हटाव झुंबेश डफे डंगा में पहुंची। रस्तो साव सांकड़ो होवाथी रस्तो पहोळो करवा दबाण हटाववामां आव्या। भारतीयों ने हथकड़ी पहरावता अमदावाद में एनएससीआई नो विरोध करी रहेल कार्यकरोनी पोलीसे अटकायत करी। वडोदरानी एमएस यूनिवर्सिटीना पूर्व वीसी विवाद में आव्या। राजीनामाना महीना बाद पण बंगलो खाली नहीं कर्यो। धन्वंतरी बंगलोनी बहार विजय श्रीवास्तवनी नेमप्लेट जोवा मळी। पूर्व सेनेट सभ्य नरेन्द्र रावते विरोध नोंधाव्यो। खेड़ा में गैरहाजर रहता 23 शिक्षकों ने कारणदर्शक नोटिस फटकाराई। कार्यक्रम तेमज गुल्लीबाज शिक्षकों ने नोटिस आपवामां आवी। बीजी वार नोटिस छतां शिक्षकोए खुलासो न कर्यो। अमदावाद में विश्व मातृभाषा दिवसे हाईकोर्टनी बहार विरोध प्रदर्शन। कोर्टनी कामगीरी गुजराती भाषा में थाय ते माटे विरोध करायो। हाईकोर्टनी बहार पोस्टर साथे वकीलो अने सामाजिक कार्यकर्ताओ विरोध में जोड़ाया। राजकोटनी कोर्टे धारासभ्य सीजे चावड़ा विरुद्ध धरपकड़ वोरंट जाहिर कर्યું। चावड़ाए કહ્યું કે ગાંધીનગર કોર્ટમાં અગાઉ સમાધાન થયું હતું। 21 માર્ચના રોજ કોર્ટમાં હાજર રહેવાનું છે। સમાધાન થઈ ગયું છે, માત્ર કોર્ટમાં હાજર રહેવાનું છે। રાજકોટમાં કોંગ્રેસ આગેવાન સુખરામ રાઠવા સામે વોરંટ ઇસ્યુ। સુખરામ રાઠવા, શૈલેષ પરમાર, सीजे ચાવડાને હાજર રહેવા વોરંટ ઇસ્યુ કરાયું। નીતિન ભારદ્વાજે 500 કરોડના કૌભાંડ અંગે ફરિયાદ કરી હતી। सुखराम राठवा सहितना कोंगी नेताओए नितिन भारद्वाज पर आरोप लगाव्या हता। आरोप संदर्भे बदनक्षीनी कोर्टमां फरियाद कराई। कोर्टे आरोपीओने हाजर थवा वोरंट इश्यू कर्यो।
રાજકોટ કોર્ટે કોંગી નેતા શૈલેષ પરમાર સામે ધરપકડ વોરંટ ઇસ્યુ કર્યો. ધારાસભ્ય શૈલેષ પરમારે કહ્યું કે ગાંધીનગરમાં સમાધાન થયું છે, રાજકોટમાં પેન્ડિંગ છે. 2 મુદ્દતમાં અમે હાજર રહ્યા ન હતા, માટે વોરંટ ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યું. પોલેન્ડના યુવા પ્રતિનિધિઓએ જામનગરની બાલાછડી સૈનિક સ્કૂલની મુલાકાત લીધી. ભવન નિર્માણની વાસ્તુકલા જોઈ યુવાનો પ્રસન્ન થયા. વડોદરાના ડભોઈમાં તંત્રની બેદરકારી જોવા મળી. ભાગોળથી તૈવાગા વિસ્તારમાં ખાડા પૂરવાની કામગીરી બેરિકેડ લગાવ્યા વગર શરૂ કરવામાં આવી. માતૃભાષા અંગે સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે કહ્યું કે કોઈ અંગ્રેજી બોલે તો આપણે ઓળઘોળ થઈ જઈએ. અંગ્રેજી આવડે એટલે બધું જ આવડે એવું નથી. કેટલાય દેશો એવા છે કે જે પોતાની ભાષાનું ગૌરવ લે છે. તેઓ પોતાની ભાષામાં જ વાત કરે છે. સીએમએ વધુમાં કહ્યું કે માતૃભાષાનું સૌ કોઈને ગૌરવ હોવું જોઈએ. ગુજરાતમાં રહેનારને ગુજરાતી તો આવડવું જ જોઈએ. અંગ્રેજીથી એલર્જી નથી, પણ માતૃભાષાનું ગૌરવ જરૂરી છે. સોશિયલ મીડિયાના દુરુપયોગને લઈ સીએમએ ચિંતા વ્યક્ત કરી. કહ્યું, ન જોવાનું અને ન સાંભળવાનું પીરસાઈ રહ્યું છે. જોતા સમયે યુવાનોને ખ્યાલ નથી આવતો અને જાણો ત્યારે ખૂબ મોડું થઈ જાય છે. આ બધી પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવવું જોઈએ. આના માટે વડીલોએ આગળ આવવું પડશે. નકારાત્મકતા સામે સકારાત્મક તાકાત છે આપણી પાસે. માતૃભાષા દિવસ પર ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ હાઈકોર્ટમાં માતૃભાષામાં કામગીરી થવાનો આગ્રહ કર્યો. નાગરિકો સમજી શકે તે ભાષામાં કામગીરી થવી જોઈએ. આજે નહીં, કાલે કોર્ટ માતૃભાષામાં કામગીરી થશે. ગુજરાતે ભાગીદાર રાજ્યો પાસેથી પૈસા લેવાના બાકી. સરદાર સરોવર યોજના હેઠળ 7,720 કરોડ લેવાના બાકી. એમપી પાસે 5,349 કરોડ, મહારાષ્ટ્ર પાસે 1,814 કરોડ બાકી. તો રાજસ્થાન પાસે 556 કરોડ લેવાના બાકી. મધ્યપ્રદેશે 2 વર્ષમાં એક પણ રૂપિયો આપ્યો નથી. મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાને 2 વર્ષમાં 104 કરોડ ગુજરાતને આપ્યા. વિધાનસભામાં રજૂ થયા તમામ વિગતો. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય તુષાર ચૌધરીએ ગૃહમાં કહ્યું કે સરકાર ખ્યાતિકાંડ થતા અટકાવી શકી હોત. જો સરકાર પહેલા બિલ લાવી હોત તો ખ્યાતિકાંડ ન થાત. ખ્યાતિકાંડને લઈ આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે ગૃહમાં કહ્યું કે ગેરરીતિ કરનારને સરકાર છોડશે નહીં. આરોગ્ય વિભાગે ફરિયાદ કરી છે. દાખલો બેસે તેવી કાર્યવાહી કરાશે. ગુજરાતનું જાહેર દેવું રાજ્યના બજેટ કરતાં પણ વધારે. વર્ષ 2023-24માં ગુજરાતનું દેવું 3.77 લાખ કરોડ પર પહોંચ્યું. વિધાનસભામાં પ્રશ્નોત્તરી કાળમાં કોંગ્રેસ એમએલએના પ્રશ્નોના સરકારે જવાબ આપ્યો. ગઈકાલે નાણામંત્રીએ 3.70 લાખ કરોડનું બજેટ રજૂ કર્યું. વર્ષ 2022-23માં 23,442 કરોડ વ્યાજ ચૂકવ્યું. તો વર્ષ 2023-24માં સરકારે 25,212 કરોડ વ્યાજ ચૂકવ્યું છે. આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે ગુજરાત ચિકિત્સા સંસ્થા નિયમન સુધારા વિધેયક રજૂ કર્યું. બિલમાંથી નેચરોપેથી અને યોગને દૂર કરવામાં આવશે. કામચલાઉ રજીસ્ટ્રેશન 6 માટે આપવામાં આવશે. યોગ્ય ધોરણો ન ધરાવતી તબીબી સંસ્થાઓનું રજીસ્ટ્રેશન થશે નહીં. જોગવાઈના ઉલ્લંઘન બદલ સંસ્થાઓ સામે કાર્યવાહી થશે. 10,000 થી લઈને 1 લાખ સુધીના દંડની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી. ફિઝિયોથેરાપી કાઉન્સિલ બિલ અંગે ધારાસભ્ય ઉમેશ મકવાણાએ કહ્યું કે ગૃહમાં રજૂ કરાયેલ બિલનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો. ખાનગીકરણ મોટા પ્રમાણમાં થઈ રહ્યું છે. સરકારી કોલેજમાં 68 સીટ ભરતી મુજબ કરાઈ છે. બિલ રદ થતાં વિદ્યાર્થી અને ડોક્ટરોને અસર થશે. ઘેડ વિસ્તાર પર અર્જુન મોઢવાડિયાએ કહ્યું કે ઘેડ વિસ્તાર દરિયાની સપાટીથી નીચે છે. ચોમાસામાં લાંબો સમય પાણી ભરાતા ખેડૂતો હેરાન થાય છે. સમસ્યાનો નિકાલ કરવા યોજનાનો અમલ કરાશે. મોઢવાડિયાએ વધુમાં કહ્યું કે સરકારે સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપી છે. બજેટમાં 170 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી. યોજના બાદ ઘેડ વિસ્તારમાં 2 પાક લઈ શકાશે. મફત ગેસ સિલિન્ડર મુદ્દે કોંગ્રેસ એમએલએ કિરીટ પટેલે કહ્યું કે બીજા રાજ્યોમાં સત્તા માટે વચનો અપાય છે. બીજા રાજ્યોમાં મહિલાઓને લાભ અપાય છે. ગુજરાતની મહિલાઓને પણ લાભ મળવો જોઈએ. સ્માર્ટ મીટર અંગે ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલે સવાલ ઉઠાવ્યા. કહ્યું, મીટર લગાવવા ફરજિયાત છે, પણ કયા નિયમ મુજબ? તપાસ કર્યા વગર જ મીટરની ખરીદી થાય છે. દિલ્હીમાં આપ સરકાર દ્વારા અપાતી 300 યુનિટ વીજળીની યોજના ચાલુ રાખી તો ગુજરાતમાં કેમ નહીં? વિધાનસભામાં આપના ધારાસભ્ય ઉમેશ મકવાણાનો સરકારને સવાલ.
બોટાદમાં પાણીની પાઇપમાં ગેરરીતિની ફરિયાદો છે. અધિકારીઓની મિલીભગતથી મોટું કૌભાંડ થયું છે. ઘણી જગ્યાએ પાઇપ નથી તો પણ બિલ ઉધારી દીધા છે. 50 કરોડની રકમ ચૂકવી હોવાનું જવાબમાં જણાવ્યું છે. રાજ્ય સરકારે વર્ષ 2024માં ખુલ્લા બજારમાંથી મોંઘા ભાવે તુવેર દાળની ખરીદી કરી. નાફેડમાંની એજન્સીએ સસ્તા ભાવમાં દાળ આપી. એજન્સીએ ખુલ્લા બજારમાં સરકારને મોંઘા ભાવે દાળ આપી. રાજકોટમાં ચોરી કરતા પહેલા ચોરે અલ્લાહની માંગી માફી. ભાવનગર રોડ ઉપરના કબ્રસ્તાનમાં ચોરી કરતા પહેલા માફી માંગી. ચોરીની સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ. સુરતના પલસાણામાં બાળકીના અપહરણની ઘટનામાં ખુલાસો. ફરિયાદીની મોટી દીકરી સાથે આરોપીના લગ્ન નક્કી થયા હતા. આરોપીએ આપેલા 7 લાખ પરત ન આપતા નાની દીકરીનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું. બીઝેડ કૌભાંડમાં સીઆઈડી ક્રાઇમની કોર્ટમાં ચાર્જશીટ. 7 આરોપી વિરુદ્ધ અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટમાં ચાર્જશીટ રજૂ કરવામાં આવી. 22,000 પાનાની ચાર્જશીટ દાખલ કરાઈ. ભૂપેન્દ્ર ઝાલા સામે પુરવણી ચાર્જશીટ કરાશે. તો બીઝેડ કૌભાંડમાં હજુ 15 આરોપીઓની ધરપકડ બાકી. બીઝેડ કૌભાંડમાં 11,183 રોકાણકારોનું 423 કરોડ રોકાણ, 6,866 રોકાણકારોના 172.60 કરોડ ચૂકવવાના બાકી. બીઝેડની હિંમતનગરની ઓફિસેથી 52 કરોડનો હિસાબ મળ્યો. પાટણમાં શંકાસ્પદ ઘીની હેરાફેરીનો પર્દાફાશ. રાજધાની ટ્રાવેલ્સમાં થતી હતી શંકાસ્પદ ઘીની હેરાફેરી. એસઓજીએ નકલી ઘીના 105 ડબ્બા ઝડપી 3.92 લાખનો જથ્થો સીઝ કર્યો. ઈડરમાં નકલી પોલીસ બાદ હવે નકલી ફૂડ ઇન્સ્પેક્ટર ઝડપાયો. કરિયાણાના વેપારીને ત્યાં તપાસના નામે આપી દાટી. ગાંધીનગરથી તપાસમાં આવ્યા હોવાનું જણાવ્યું હતું અને વેપારીને શંકા જતા પોલીસનો સંપર્ક કર્યો. ભાવનગરમાં આવકવેરા વિભાગના અલગ અલગ 46 સ્થળો પર દરોડા. ફાઇનાન્સરોની ઓફિસમાંથી ₹2.25 કરોડ જપ્ત કરવામાં આવ્યા. તમાકુના વેપારીઓના ઘરેથી સિક્રેટ રૂમ મળી આવ્યો. ગોંડલમાં 17 વર્ષીય સગીરનો આપઘાત. બાળ સંરક્ષણ ગૃહમાં ગળે ફાંસો ખાઈ સગીરે આપઘાત કર્યો. મૃતક સગીર અનેક ગુનામાં સંડોવાયેલ હતો. કચ્છ અકસ્માતમાં 5 લોકોના મોત થયા. સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું. સીએમએ લખ્યું, અકસ્માતની કરુણ ઘટનાથી હું વ્યથિત છું. મૃતકોની આત્માને પરમાત્મા શાંતિ આપે. ઈજાગ્રસ્તોની ઝડપી સારવાર માટે તંત્ર કાર્યરત છે. સુરતમાં એનએસયુઆઈના નેતાઓ સામે ખંડણીની ફરિયાદ નોંધાઈ. પતાવટના નામે 6.50 લાખ પડાવ્યા. આરોપીઓએ વીએનએસજીયુ પાસે જઈ ખુલાસો માંગ્યો. વીએનએસજીયુએ રેડ એન્ટીવાઇડે કહ્યું ખોટું ન કર્યાનો જવાબ આપ્યો. અમરેલીમાં લગ્નના 1 દિવસ પહેલા વરરાજાની હત્યા. ધારીના મીઠાપુર ગામે વરરાજાની હત્યા કરવામાં આવી. ભાવિ પત્નીના પ્રેમીએ વરરાજાને મોતને ઘાટ ઉતાર્યો. જમ્મુ કાશ્મીરના પૂંછમાં હિમવર્ષા. મંડી સેક્ટરના સ્વાજન હિલ્સમાં હિમવર્ષાને કારણે પહાડો પર બરફના થર જામ્યા. ઉત્તર ભારતના રાજ્યોમાં જતા જતા શિયાળો ખીલ્યો. જમ્મુ કાશ્મીરના ડોડામાં હિમવર્ષા થઈ. પહાડી વિસ્તારો પર સફેદીનું સામ્રાજ્ય જોવા મળ્યું. જમ્મુ કાશ્મીરના ડોડા જિલ્લામાં આવેલા ભાદરવામાં હિમવર્ષા થઈ. પહાડો પર સફેદીનું સામ્રાજ્ય જોવા મળ્યું. હિમાચલ પ્રદેશના લાહોલ અને સ્પીતિમાં હિમવર્ષા. ઉત્તર ભારતના પહાડી રાજ્યોમાં પ્રવાસે આવેલા લોકોના હિમવર્ષાને લઈ આનંદ જોવા મળ્યો. હિમાચલ પ્રદેશના શિમલામાં પહાડી વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા થઈ. શિમલામાં કડીવાન ગામમાં ભારે હિમવર્ષાના કારણે પ્રવાસીઓમાં આનંદ જોવા મળ્યો.